Sange, Ranya, Nanda, Lodai, Mel
Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Today we have BCCUK. Would like to most welcome Your Holiness, Trinzin Rinpoche, Venerable Kimpo Guru, Venerable monks, and we've got distinguished guests from Tibet office, Mr. Kunga, and Tibet ladies, and all BCCUK Executive Committee, AMA team, advisors, youth, and all distinguished ladies and gentlemen. Your Holiness, first and foremost, on behalf of the member of the Buddhist Community Center UK, distinguished guests, all our brothers, sisters here today, I would like to extend a most sincere welcome to our monastery, Tachi Dong Cheling Gumba. Thank you so much for giving us your time to be with us today. Your Holiness, the BCCUK is a young charitable organization formed in 2007 by the founder, Kazi Sherpa, and our overall aim is to promote and advance the teaching of Buddhism in order to help build a better society. Our vision is to have a Buddhist community center which is based on Mahayana Nalanda tradition, but serves and is open to all Buddhist traditions. I am pleased to inform you that His Holiness, the 14th Dalai Lama, is our patron who has visited the center twice since it was established. I am also delighted to inform you that His Holiness Dilgo Khenche Nyangchi Rinpoche, His Holiness Ratna Rinpoche as well. Your Holiness, it gives us great happiness and joy that you have accepted our invitation, and we are eminently grateful to you for giving us your blessing and your valuable time to come to our humble center. Your Holiness, since its origin, the BCCUK has strived to engage the wider community through our annual Buddha Jayanti celebration education event for the youth children of local school and prayer and meditation classes for the elderly. Most importantly, our center has offered to many a place for peace, reflection, and respite. Particularly through the past earthquake in Nepal, with your blessing and support, we hope to continue spreading the message of compassion for the betterment of both our local and global community. In light of the deepening global environmental crisis, we look forward to include environmental education and awareness activities as part of our center work to fulfill our responsibility toward present and future generation of human and non-human sentient beings. Once again, on behalf of member of the BCCUK, the audience present here today, I would like to sincerely thank you, Your Holiness, for being with us. I would like to read very short history of His Holiness. His Holiness Sakya Rinpoche is the first to be enthroned under this new system, having made all the aforementioned requirements. Born on 19 November 1974, the 42 years old Sakya is the 42nd in an unbroken lineage dating back to 1073. His Holiness has been educated in the Sakya school since birth by His Holiness the 41st Sakya Trinzin and many other lineage masters. In 1998, he completed
Kachupa degree equivalent to a bachelor degree in Buddhist philosophy, which he studied under Khenpo Ngawang Lakse Tunga, also known as Khenpo Nyingma Tsering 1955 to 1999. In addition, he has studied various esoteric and exoteric traditions and is at present considered one of the most qualified masters in the Sakya school. In 2002, his Holiness Sakya Trinzin Rinpoche married her eminence Ratna called in Dungi. Selected BI, the 8th old Sakya tradition of Holy Divine Nation. They have 2 daughters and a son. Sakya Trinzin Rinpoche, we have invited 2014, so this is second time, but this is the first time invite here today in Sakya Trinzin Rinpoche. Thank you so much for accepting our invitation. We'll look forward in future in this BCCUK. Thank you very much. Jai Bata. If anybody is under ownership of yeah, nobody knows research actually member of all the hearing, my side is in that person. Upspeed to go to Rama, this is a bit of the Kurma, between Future Moratain, and I saw it and look at the city for the same about the time. BCC, we can talk yes, BCCUK 같이 수학을 대방아 보내보면서 받아보면서 저들이 예수 중간에 धर्मको उत्थान र समाज सेवा त्यस्तै हिसाबले वातावरणलाई चाहिँ यहाँहरूको सक्रियताले गर्दाखेरि मद्दत पुर्याएको आदि कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउनुभयो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई म धन्यवाद र अनुमोदन विशेष खुसियाली प्रकट गर्न चाहन्छु। 제단체라이나 지도적小区主义啊 공유성교 제 전전이나 선진화가 현주주의적인 전설이나 이슈기간의 사업이어야 विशेष गरेर समाज सेवा त्यस्तै हिसाबले वातावरणको संरक्षण जस्ता गर्दै कामहरूले चाहिँ वास्तवमा प्राणीहरूलाई हित पुर्याउने भएको कारणवश यो पनि धर्मको अभ्यासमा आधारित हुनाले गर्दाखेरि यो पनि कुनै किसिमको जुन कार्यहरू यहाँले गर्नुभएको छ यो धर्मको अभ्यासभन्दा पनि भिन्नता छैन भनेर भन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम
अत्यन्तै कृपालु ज्ञानले सम्पन्न भएर तथागत शक्य मुनि गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त पश्चात बनारसमा पञ्चभद्र भगीय भिक्षुलाई अनि विशेष गरेर पहिलो धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश दिँदै क्रमशः रूपमा चाहिँ थुप्रै धर्मको उपदेशहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ चक्र परिवर्तनको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवान गौतम बुद्धले नाना थरीको उपदेशहरू किन चाहिँ उहाँले दिनुभयो, किन प्रार्थना गर्नुभयो भन्दाखेरि यस संसारमा प्राणीहरूको पनि विभिन्न किसिमको विचारले युक्त भएका विचार नमिल्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। विभिन्न किसिमको चाहिँ सोच र सङ्कल्प भएका व्यक्तिहरू भएकोले ती व्यक्तिहरूको सोच सङ्कल्पसँग मिल्ने तरिकाले एउटा फाइदा पुर्याउनका निमित्त बुद्धले चाहिँ त्यो अनुकूल उपदेश पनि प्राप्त उपदेश दिनुभएको छ। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो संसारमा रोगले ग्रस्त भएका रोगी व्यक्तिहरू नाना थरीका थुप्रै व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरू पनि त्यो आफ्नै अवस्थाको रोगबाट मुक्त हुनको निमित्त अनि विभिन्न चिकित्सकको एउटा माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न औषधिहरू सेवन गरेर चाहिँ आफ्नै किसिमको दुःखबाट चाहिँ रोगबाट चाहिँ मुक्ति हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोग भए जस्तै त्यो विभिन्न रोगबाट चाहिँ उपचार गर्नको निमित्त पनि औषधि पनि विभिन्न किसिमको हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोगको प्रतिकार स्वरूपको विभिन्न औषधि सेवन गरिसकेपछि त्यो आफ्नै अवस्थाको दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त्यस्तै हिसाबले संसारमा प्राणीहरूको पनि मत र विचार विभिन्न नाना थरीका व्यक्तिहरू पनि दुःखमा परेको हुन्छन्। ती प्राणीहरूको मत विचार अनुसार भगवान गौतम बुद्धले पनि नाना थरीका उपदेशहरू दिनुभएको छ। त्यो उपदेशहरू एउटा उपदेशमा मात्र सीमित भएको छैन, त्यो व्यक्ति विशेषको विचारसँग मिल्ने तरिकाले बुद्धले दिनुभएको उपदेशमा पनि नाना थरीका उपदेशहरू चाहिँ पाइन्छ। शास्त्रमा भन्नुपर्दाखेरि समग्रमा बुद्ध वाङ्मयमा बताएको पाइन्छ। बुद्ध स्वयंलाई ज्ञानले निपुण र सम्पन्न चिकित्सक डाक्टरको रूपमा लिनुपर्छ र उहाँले दिनुभएको उपदेशलाई औषधिको रूपमा लिनुपर्छ, धर्मको औषधिको रूपमा। र जो व्यक्तिले चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ बिरामीको रूपमा लिनुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। र केले बिरामी भयो त रोग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीभित्र भएको नराम्रो विचार जस्तै कि रिस, द्वेष, ईर्ष्या, अहम आदि हामीसँग भएको ती नराम्रो विचारहरू चाहिँ हामीमा भएको रोगहरू हो भन्नुहुन्छ। जसरी बुद्धको धर्म उपदेशको रूपमा तपाईँले श्रवण गरेर सुनेर अनि आफ्नो व्यवहारमा उतार्नको लागि चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ।
क्रममा चाहिँ जो रोगग्रस्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो बिरामी हुनुहुन्छ, बिमारीले चाहिँ डाक्टरले चिकित्सकले दिनुभएको एउटा सुझाव अनुसार त्यो अनुसारको औषधि सेवन व्यवस्थित ढङ्गले सेवन गरेर डाक्टरले त्यो बेलामा यो कुरा नखानु भनेर चाहिँ त्याग्नुपर्ने कुराहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले त्याग्ने र यो कुरा खानु, त्यो कुरा गर्नु भनेको जुन शिक्षाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले पालना गरेर जसरी तपाईँको औषधिलाई चाहिँ औषधिको रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले उसले प्रयोगमा लिएर चाहिँ उसले जब औषधिको सेवन गर्दछ त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति चाहिँ दुःखबाट अर्थात् उसको त्यो रोगबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्छ। त्यस्तै हिसाबले बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई श्रवण गरेर अनि आफ्नो व्यवहारमा उतारेर चाहिँ त्यो पनि तपाईँको विधिपूर्वक अनि उतार्न सक्यो भने अनि यसबाट चाहिँ हामी के भन्छ योगदानहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ। 特别确定年把咱给这个嘛年的接受哪样的题目有的，当然俺们开的咱们讲话的年把咱给哪把这个哪个差不多有的，年才有接受，俺们老了些哪样的跳脱什么样的，他们在哪个差不多那些，所以讲特别确年才有接受，手上也不钱呢。 帮到那个边上那个团的那个手续，你这个拿出来，这个要么就没有手续了的。परम बुद्धको उपदेश धर्मको श्रवण मात्र गरेर चाहिँ उपयोगी हुँदैन। धर्म देशमा सुनेर मात्र काम लाग्दैन। धर्म देशमा सुनेर काम लाग्नका निमित्त त्यो धर्मलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। र व्यवहारमा उतार्यो भने जस्तै कि भगवान जस्तै कि चिकित्सक डाक्टरले चाहिँ तपाईलाई रोग लागेको छ भनेर औषधि दिएर मात्र पुग्दैन। औषधि दिए बापत त्यसले औषधि सेवन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि सेवन गरेर अभ्यासमा लियो भने मात्र अनि त्यो औषधिले त्यो दुःखलाई नाश गर्ने, दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुन चाहिँ मद्दत गर्छ। नत्र त्यो औषधि खानु मात्र भनेकोले त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुन नसके जस्तै धर्मको उपदेश सुनेर मात्र चाहिँ तपाईँ चाहिँ भावी मुक्ति र तपाईँले त्यसबाट चाहिँ फाइदा अर्थात् योगदान प्राप्त हुन्छ, लाभ हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ निश्चित हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानले सुनेपछि मनले त्यसलाई चाहिँ चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, त्यसपछि भावना ध्यान आदि गरेर चाहिँ धर्मलाई व्यापक रूपमा आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ ढल्न सक्यो भने, व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने मात्र अनि धर्मलाई धर्मको रूपमा अभ्यास गरेको अनि के भन्छ फाइदा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। नत्र भने औषधि खानु भने तर औषधि नखाएर दुःखबाट मुक्त नभएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले धर्म सुनेर मात्र पुग्दैन, धर्मलाई व्यवहारमा उतार्न अत्यन्तै आवश्यकता छ। 这个到了这边这个通往国家南方，在我这个上里面这个这个哪呢？在我他们这个做的。 सामान्यतयामा भगवान गौतम बुद्धको लीलालाई यसरी निहालेर हेर्ने हो भने बुद्धको लीलाको कुनै पनि सीमा छैन। अत्यन्तै अद्भुत लीलाहरू उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको छ। ती लीलाहरूमध्येमा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ र परम लीला चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात् उपदेश प्रवचन उहाँले जुन दिनुभएको छ त्यो चाहिँ बुद्धको लीलाहरूमध्येमा चाहिँ अनि उत्कृष्ट लीला र उत्तम लीलाहरूमा चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ। 现在呢，我是考完的生意多少的艰难，他把他们毕竟的多少的，你给我这个他，因为在这里挺大受的关系，但是对于学的，因为他们自己嘛的。 यी शिष्य स्वरूपको प्राणीहरूलाई आफ्नो दुःखबाट उद्धार गरेर बुद्ध समक्ष ल्याइपुर्याउने एकमात्र स्रोत भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उपदेश प्रवचन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धर्म प्रवचन अर्थात् धर्म उपदेशको माध्यमबाट चाहिँ साक्षात् रूपमा दुःखमा परेका ती प्राणीहरूलाई तपाईँको चाहिँ संसारिक दुःखको बन्धनबाट हटाए अनि बुद्धको एउटा अवस्था
लैजानु अर्थात् पुर्याइदिनु सक्ने एउटा सबभन्दा उपायले चाहिँ सम्पन्न भएको उपदेश भनेको चाहिँ बुद्धको धर्म प्रवचनको मार्फतबाट चाहिँ उपदेशको मार्फतबाट चाहिँ दिनु चाहिँ हो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि भगवान गौतम बुद्धलाई हामीले एकदमै आवश्यकता र एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ। किन भगवान गौतम बुद्धलाई हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा स्वीकारेको छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले साक्षात् रूपमा भगवान गौतम बुद्धको दर्शन पाएको हो त हामीले भगवान गौतम बुद्धको दर्शन र बुद्धसँग चाहिँ हामी भेटघाट हुनमा चाहिँ सफल भएको हो त भनेर प्रश्न गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ हामीले भगवान गौतम बुद्धलाई दर्शन पनि पाएको छैनौँ, भेट्न पनि पाएको छैन। त्यस्तै हिसाबले साक्षात् रूपमा उहाँबाट तपाईँले चाहिँ उपदेश पनि सुन्ने जुन अवसर हामीले चाहिँ पाएको छैनौँ। तैपनि बुद्धको उपदेश बुद्धको ज्ञान आजको अवस्थासम्म पनि यो अविच्छिन्न रूपमा तपाईँको चाहिँ रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले बुद्धको उपदेश अहिलेसम्म पाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यस बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई हामीले दर्शनलाई चाहिँ हामीले यसरी ज्ञान गर्दाखेरि चाहिँ यो बताउने व्यक्ति चाहिँ बुद्ध भएको भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ मुक्तिको स्रोत उपदेश बताउने बुद्ध चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक रहेछ भनेर चाहिँ बुद्धको ज्ञानको मार्फतबाट चाहिँ बुद्धलाई हामीले चाहिँ पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यसैले बुद्धलाई हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ लिएको हुनुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ। 谈辩劝的大智慧因为准备看水外呢，谈辩劝的偏的主内的东方社会中国的。अनि परम धर्म चाहिँ किन एकदमै आवश्यकता छ, किन महत्त्वपूर्ण, किन यसलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ एउटा उत्कृष्ट रूपमा चाहिँ स्थान हामीले किन दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परम धर्म भनेको दुःखको अन्ध्यारोलाई नाश गरेर विकास दिने एउटा प्रकाश स्वरूप। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै दुःखहरूलाई प्रशमन अर्थात् दुःखलाई नाश गरेर दुःखबाट मुक्ति दिलाउनुको लागि मूल स्रोत भनेको चाहिँ परम धर्म हो। त्यसैले धर्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ भन्ने बताउँछ। 学学的讨论这个学学的密集关系，三级好吧，讨论这个讨论密集关系的跟着你们南岛的一些是地方这个讨论民族在这里上过了，有了这个讨论考完的讨论特别这个考完讨论这个讨论这个学是有的。 वास्तवमा धर्म भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि यो पनि बुझ्न अत्यन्तै जरुरत छ, अत्यन्तै आवश्यकता छ। धर्म भनेको खास के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीभित्र भएको नराम्रो विचारहरूलाई चाहिँ सच्याएर चाहिँ अर्थात् असल व्यक्ति तपाईँको चाहिँ के भन्नु एउटा बिग्रेको व्यक्ति चाहिँ एउटा असल मान्छे हो एउटा मध्यम अर्थात् उपाय। त्यस्तै हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधारण व्यक्ति जो व्यक्ति चाहिँ साधारण अवस्थाबाट चाहिँ बिस्तारै धर्मको अभ्यास गरियो भने त्यो व्यक्ति पनि तपाईँको असाधारण हुन सक्ने। त्यस्तै हिसाबले व्यक्तिमा भएको नराम्रो विचारहरूलाई अपवित्र विचारहरूलाई पनि परित्याग गर्दै पवित्र बन्न सक्ने एउटा उपाय हो। त्यस्तै हिसाबले सारा संसारको दुःखको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाएर चाहिँ सदा सर्वत्र सुखले सम्पन्न दिलाउन सक्ने खालको एकमात्र उपायको रूपमा चाहिँ धर्मलाई हामीले मान्नुपर्छ र स्वीकार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। 这个是啥什么的，都说说哪里的，那个就该怎么一般的。 यसरी यो महत्त्वपूर्ण धर्मको आवश्यकतालाई बुझिसकेपछि विशेष गरेर व्यक्ति विशेषले आफूलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा लिएर चाहिँ अभ्यास गर्नु चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। 这个
미션을 제주가 미션이 최초가 소소 팀주 제가도 편집을 해야 소소라니기 유다의 명령을 정거나 소소라니 최초고 खासमा यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो कोही कसैलाई हजुरले साथ दिएर धर्म कर्म गर्नुमा साथ दिनु पनि ठुलो कुरा हो कोही कसैलाई धर्म कर्म गराउनको निमित्त तपाईले चाहिँ अनुरोध गरेर उसलाई चाहिँ हौसला गराउनु पनि ठुलो कुरा हो कोही कसैको एउटा धर्मको अभ्यासको लागि यहाँले योगदान पुर्याउनु पनि ठुलो कुरा हो त्यही पनि यदि तपाईँ आफ्नो एउटा नराम्रो विचारहरूबाट चाहिँ तपाईमा भएको नराम्रो विचारबाट चाहिँ एउटा मुक्ति हुन चाहेको छ भने अनि तपाईँ स्वयंले धर्मको अभ्यास गरेन भने त्यो अवस्थाको नराम्रो विचारबाट तपाईँ कहिले पनि मुक्ति हुन सक्दैन त्यसैले आफैले आफूलाई सजाउनको निमित्त अनि आफू स्वयंले नै बुद्ध धर्मको अभ्यास चाहिँ गरेर आफूमा परिवर्तन ल्याउनु चाहिँ आवश्यकता हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ Karena negasi dalam mensuatu negasi senagi dosengan di tinjau orang sewaena terus negasi dalam mensuatu tinjau orang sesuatu pengen semua ada ini ya现在orang sewa tadi soal nada tertahu mana soal nada tahu sewa soal nani mensa timbe seda jalan dan timbe seda jalan panggur mana saya orang sewa tadi soal nada tertahu mana उदाहरण रूपमा यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि दुईवटा बिरामी रोगले ग्रस्त बराबर तरिकाले रोग लागेको अवस्था छ तर एकजना चाहिँ अलिकति असक्त एकजना चाहिँ अलिकति सक्त धनले सम्पन्न भएको त्यसैले चाहिँ अरू रोगी व्यक्तिलाई त्यो रोगी व्यक्तिले चाहिँ उसको उपचारको निमित्त धनजनको माध्यमबाट अथवा पैसाको माध्यमबाट सहयोग पुर्याएर उसको उपचारको लागि सहयोग गराउनु उसलाई औषधि किनेर सहयोग गर्नु उसलाई औषधि गराउनुमा औषधि खुवाउनुमा मद्दत दिनु भनेको ठुलो कुरा हो यसको प्रतिफलको विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नु पर्दाखेरि यसको प्रतिफल पनि एकदमै अद्भुत विशाल प्रतिफल हुन जान्छ त्यसबाट तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो अरूलाई फाइदा विशेष पुर्याएको कारणवश प्रतिफल नहुने होइन फाइदाजनक छ तर त्यो फाइदाजनकले चाहिँ तपाईँको रोगलाई त्यसले नाश गर्दैन त्यसकारण गर्दाखेरि यदि तपाईँ आफ्नो अवस्थाको रोगबाट चाहिँ मुक्ति हुन चाहेको छ भने अनि त्यो रोग बमोजिम डाक्टरले दिनुभएको औषधिलाई तपाईँले व्यवस्थित ढङ्गले खानुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हिसाबले डाक्टरले दिनुभएको सुझाव अनुसार यो औषधि खाने बेलामा यो अनुकूल खानाहरू खानुहोस् प्रतिकूल खानाहरू नखानुहोस् भन्ने हुन्छ त्यसकारण गर्दाखेरि रोगलाई तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने खाना नमिल्ने कुराहरू नखाइकन मिल्ने कुराहरू खाएर अर्थात् पालन पोषण कुन तरिका गर्ने त्यहाँ परिचय कुन तरिकाले गरेर आफैले आफ्नो रोगलाई सजाउनको निमित्त अनि आफैले औषधि खानुपर्ने हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ त्यसकारण धर्म भन्दाखेरि चाहिँ धर्मको अभ्यास चाहिँ कसले गर्ने त भन्दाखेरि व्यक्ति विशेष आफैले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ 타와다 통제기로 가봐야 뒤에 저기 그렇게 쉬어이나 근데 떨어지면 되기 얘니까 타별 남들기 타와를 하나로 시합을 기시어서 만나 시험 떨어지면 되기 라운드 기랑 시디 먹어봐 너 저녁에 먹어 떨어지지 근데 라운드 시디 먹어 떨어지면 까지 누가 있나 근데 타와 통제기로 가봐 더 들어와 근데 마주가 있나 까지 마주가 있나 가와는 녀석 계속 성내 너가 성격이 되게 명거가 근데 성격이 되는데 떨어지면 이제 남들 나셔와 대 서서랑이가 편터를 믿었어야 또 서서랑이 이게 떨어지면 까신도 눈딱 가져다 나가는 거야 भगवान तथा बुद्धले करुणामय पूर्वक सारा संसारको प्राणीहरूलाई दुःखको अवस्थाबाट हटाई अर्थात् उद्धार गरेर बुद्ध समक्ष अर्थात् बुद्धको ज्ञान प्राप्त हुनको निमित्त उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धले चाहिँ प्रवचन दिनुभएको छ प्रवचन दिने क्रममा भगवान गौतम बुद्ध स्वयंले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले मुक्ति र मोक्षको उपाय स्वरूप
धर्म देशमा तिमीलाई गरेको छु, धर्म कसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले सिकाएको छु, त्यो अनुरूप धर्म कर्म गर्नु नगर्नु र मुक्ति मोक्ष प्राप्त हुनु नहुनु भनेको चाहिँ व्यक्ति विशेषमा निर्भर पर्ने कुरा हो भनेर बुद्ध स्वयंले बताउनु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मुक्ति नहुनु र हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवान गौतम बुद्धले जसरी बुद्धको जन्म दिनुभएको छ, उहाँले वाचन उपदेश दिनुभएको छ, बुद्धको उपदेशलाई व्यवस्थित ढङ्गले जसले स्वीकार्दछ त्यो व्यक्तिले मुक्ति र मोक्ष प्राप्त हुन सक्छ। यदि त्यो व्यक्तिले चाहिँ बुद्धको वचनलाई बुद्धको उपदेशलाई बहिष्कार गर्छ त्यो व्यक्तिले अनि अनन्त रूपमा तपाईँको चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा फेरि तपाईँको संसारको यो चक्रमा चाहिँ भौँतारिनु हुन्छ। किन भन्दाखेरि भगवान गौतम बुद्धले धर्म देशना दिने बेलामा बुद्ध स्वयंले तपाईँको चाहिँ दुःख र दुःखको कारणहरू, सुख र सुखको कारणहरू के हुन् त्यसलाई कसरी चाहिँ अनि धर्मलाई धर्म कुन तरिकाले गर्नुपर्छ, पापलाई कुन तरिकाले त्याग्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुद्धले दिनुभएको शिक्षा चाहिँ बुद्धले दिनुभएको छ। त्यो शिक्षालाई अनि राम्रोसँग व्यवस्थित ढङ्गले जसले चाहिँ पालना गर्दछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ पाउँदछ मोक्ष। यदि त्यो व्यक्तिले बुद्धको वचनलाई बुद्धको उपदेशलाई बहिष्कार गरेर कर्मन्त चाहिँ तपाईँको विपरीत हुन गयो, उल्टा हुन गयो भने अनि अनन्त रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि यो संसारिक दुःखको बन्धनमा पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब बुद्धको उपदेश शिक्षालाई चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अभ्यासमा लिएर मुक्ति हुनु नहुनु भनेको चाहिँ भगवान गौतम बुद्धले दिनुभएको निर्देशनलाई स्वीकार्नु र अस्वीकार्नले फरक पर्छ भनिन्छ। उदाहरणको रूपमा विद्यालयहरू छन्, एकदमै राम्रो विद्यालय, हरेक कुरा सम्पन्न भएको विद्यालयहरू थुप्रै छन्। तर विद्यालयमा चाहिँ सबै कुरा सम्पन्न छ भन्दैमा त्यो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने त्यो छात्र चाहिँ राम्रो हुन्छ, स्टुडेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर कुनै पनि तपाईँको चाहिँ निश्चित छैन। किन भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिको दिमाग एकदमै किन धेरै नहोस्, एकदमै तपाईँको चाहिँ राम्रो किन नहोस्, तर उसले चाहिँ उसको शिक्षा क्लासमा चाहिँ कक्षामा चाहिँ जहिले पनि नआउने अनि सिकाएको कुराहरू कहिले पनि नसिक्ने अनि जहिले पनि तपाईँको अलस्य भएर चाहिँ आफू भौँतारेर तपाईँको चाहिँ बानी बिगार्दै बस्यो र भोलि परीक्षा एक्जाम आउने बेलामा चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यो बुट्टालाई पुकारेर म चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा गएको छु भनेर प्रार्थना गरेर अनि शिक्षा दिनु गयो भने त्रिरत्नले के पनि गर्नु सक्दैन भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ व्यवस्थित ढङ्गले राम्रो स्कुलमा राम्रो ठाउँ विद्यालयमा अध्ययन गरेर त्यो अनुसार परीक्षा पनि राम्रो किसिमले दिएर राम्रो परीक्षा दिने हो भने आगामी तपाईँको चाहिँ आफैले राम्रोसँग अध्ययन गरेर राम्रोसँग अभ्यास गरेर भोलि अनि परीक्षा दिने बेलामा पनि त्यो किसिमको राम्रो किसिमको चाहिँ परीक्षा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। नत्र भने पढाइ चाहिँ गर्दै नगर्ने अनि परीक्षाको अवस्था पुग्दाखेरि चाहिँ भगवानलाई पुकारेर चाहिँ अनि म चाहिँ एकदमै तपाईँको परीक्षामा चाहिँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ अभिलाषा राखेर पनि त्यो हुन सक्दैन, त्यस्तै हुन जान्छ भन्नुहुन्छ। 天南星说是文化艺术的团呢，等到就是那个讲明天把讲的里边来，看就不钱呢，等到就是那个稍微的了涨起，说是里边来这个套就嘛的。 त्यस्तै किसिमले आफ्नो शरीर वचन मनबाट चाहिँ नराम्रो काम मात्र गर्ने, आफूलाई धेरै तपाईँको चाहिँ विकृतिमा लिइसकेको शरीर वचन मनको मनबाट विकृतिमा लिइसकेको एकदमै खराब भइसकेको अवस्था छ। तर मनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्ने भने म चाहिँ बुद्धको शरणमा परेको बुद्धप्रति चाहिँ श्रद्धा भक्ति विश्वास राख्ने व्यक्ति हो भन्ने, तर चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ जहिले पनि उल्टा शरीरबाट पनि बुद्धसँग बुद्धको वचनसँग नमिल्ने, वचनसँग पनि बुद्धको वचनसँग नमिल्ने,
त्यस्तै हिसाबले तपाईँको चाहिँ मानसिक अवस्थाबाट बुद्धको ज्ञानसँग नमिल्ने कुराहरू मात्र गर्ने तर चाहिँ बुद्धको प्रार्थना चाहिँ व्यवहारमा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ अनि त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट चाहिँ अनि के भन्छ त्यो फाइदा चाहिँ जनाउन चाहिँ गाह्रो हुन जान्छ उदाहरणको उदाहरण जस्तै हुन जान्छ भन्नुहुन्छ 真正的康松来说呢，都能比我去比出行，如果都按啥给你说到，那么我真正的一真正的米这个地方能去这个的是嘛，这个的话的，当然是，说是给我们的弄这个东马他做，那么就是那个啥给收了这个嘛的。 अनि जो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको दोषित कामहरू मात्र गरिरहेको छ शरीर वचन मनबाट गरिरहेको छ तर बुद्धलाई पुकारेर मात्र फाइदा हुँदैन किन भन्दाखेरि भगवान गौतम बुद्ध स्वयंले भाषण गर्नुभएको छ प्राणीको पापलाई चाहिँ मैले हातले पुछेर पनि पुस्न सक्दैन प्राणीको दुःखलाई मैले पानीले धोएर पनि धुन सक्दिनँ भनेर बताउनु सक्दैन भनेर बुद्ध स्वयंले चाहिँ बताउनु भएको छ भन्नुहुन्छ 就在你给找了香港方面的居民电话电视投了这就什么还是，那么就那个土地的收的大概应该都是他，真正给了包在那个嘛的，那肯定是那是那投了这个收了呢，居民电话电视去给内陆电视去给谈大代表的，给谈大的所谓招商工程车了呢，谈大的呢，什么投这投那个的。 त्यसपछि भगवान गौतम बुद्धले प्राणीको दुःख र तपाईँको प्राणीको समस्या आदि हातले पुछेर पनि पुस्न नसक्ने पानीले धोएर पनि भगाउन नसक्ने भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान गौतम बुद्धले ज्ञानले सम्पन्न हो ज्ञान प्राप्त भएपछि ज्ञानले सम्पन्न हो बुद्धले प्राप्त भएको ज्ञानको पनि सर्व हुँदैन तपाईँलाई दिन्छु भनेर दिँदा पनि त्यो सर्व हुन सक्दैन त्यसैले अब ज्ञानको स्वरूप पनि नहुने भइसकेपछि प्राणीको हित प्राणीको एउटा प्राणीलाई योगदान कसरी चाहिँ बुद्धले गराउन सक्छ भन्दाखेरि अनि भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ उहाँले प्राप्त भएको ज्ञान चाहिँ उहाँको मुख बिन्दुबाट यहाँहरूलाई धर्मदेशनाको प्रवचनको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रसारण गर्नुहुन्छ त्यसबाट अत्तर चाहिँ अनि यहाँहरूलाई अनि के अरे फाइदा विशेष त्यस्तै हिसाबलाई चाहिँ संसारिक बुद्धको बन्धनबाट चाहिँ उद्धार गराउनको निमित्त बुद्धले चाहिँ धर्मदेशना अथवा उपदेश दिएको मध्येबाट मात्र अनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ 经常不知道是吧？要是说说了的话，跟前边有点不一样说是，那么就那个刚才我就不在刚才说的话一样，在中间，平要不用完些嘛了，那么就那个刚才听的人些，那么就那个说了的。 就是说，那这开始里面说了的嘛，就是说，开始里面那说了的嘛，就是说，那天有有嘛都，现在刚才看了，刚才没听过这些，你看呢，就是说了的嘛，那这开始里面就是说说了的嘛，然后差的嘛，这那看呢，那么这个天有有嘛，开始里面他呢，说是前天刚才对吧，上面。 那么现在现在不知道什么，就是说的领导们这边也那这他看什么没有嘞अनि एउटा छुट्टी छ धर्मदेशना उपदेशको मध्येबाट मात्र तपाईँलाई फाइदा हुन्छ त्यो धर्मदेशना भनेको के हो त यथाभूत सत्य परम अर्थ सत्य वास्तविकता के हो त भनेर जेको त्यही जस्ता त्यसले बुद्धले दर्शन पाएपछि त्यो दर्शन पाएको वास्तविकता चाहिँ यहाँहरूलाई दर्शन यहाँहरूलाई दिनुभएको छ सिकाउनु भएको छ त्यसलाई पालना गरियो भने मात्र चाहिँ अनि मुक्ति मोक्ष हुन सक्छ भन्नुहुन्छ अब त्यस्तै हिसाबले त्रिरत्नको शरणमा जाने त्रिरत्नलाई पुकार्ने त्यो पुकार्नले पनि प्रतिफल प्राप्त नहुने होइन फाइदा नहुने होइन फाइदा हुन्छ तर त्यो फाइदा चाहिँ अलिकति तुच्छ फाइदा जनाउन जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धलाई मुखले मात्र पुकार्ने होइन बुद्धलाई पुकार्दाखेरि भित्री मनबाट पनि मुखले पुकारे भने चाहिँ मनले पनि साथ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ मनले तपाईँको सोचे जस्तै मुखले पनि साथ दिएर चाहिँ त्यो दुवै चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ अभ्यास चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मौखिकबाट चाहिँ बुद्धलाई पुकार्ने र भित्रबाट चाहिँ बुद्धको वचन बुद्धको उपदेशसँग चाहिँ ठिक तपाईँको उल्टा
विपरीत हुने खालको अभ्यास गर्न थाल्यो भने त्यसको नतिजा चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ अब हामीले बुद्धलाई पुकारिसकेपछि बुद्धले पुकार्दाखेरि पनि तपाईँको 12वटा मुख बिन्दुबाट निस्केको त्यो वचन र भित्री मनको सोच सङ्कल्प चाहिँ एक हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमको चाहिँ अनि मन र वचन दुवै मिलेर संयुक्त रूपमा एकनिष्ठ श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथ अभ्यास गरेर अनि पुकार्यो भने अनि त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदाजनक हुने खालको अनि अभ्यासको रूपमा चाहिँ मान्न सकिन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ अब अहिले हामी विश्राम चाहन्छु यो लन्च ब्रेक त्यसपछि फेरि क्रमशः रूपमा यहाँलाई प्रवचन गर्ने कोसिस गर्छु त्यसपछि अनि आयुको अभिषेक प्रार्थना गरेर चाहिँ आजको कार्यक्रम समाप्त हुन जान्छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद
अघि बिहान भने जस्तै धर्म भनेको अत्यन्तै आवश्यकता भएको कारणले गर्दा नै अनि हामीले दैनिक जीवनमा धर्मको अभ्यास गर्नुपर्दछ। 这个最近两年天啊，这个团的车有的，哪个团的车有的，三个团的车有的，今年的做修行的，三个团的车不是应该的。 धर्म पनि तीन किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। शारीरिकको माध्यमबाट गर्नुपर्ने र वचनिकको माध्यमबाट गर्नुपर्ने र मनसिकको तर्फबाट। त्यसकारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर मनको तर्फबाट मनसिकको तर्फबाट चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्न चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। 当然，这个团呢，长头了他，搞了点不是车位那样，三个团呢，不能说我那吧，三个团呢。 기회 타라 이거 맞아 봐. 소세 미디기 내가 마음이 단테도 또 따네. 제가이나 얘기 최지기여데 얘기 겨와지기여데 샘기 기타 잡들 맞아 봐이나. 근데 되게 겨와데 난타고 차기요 말에. शरीरबाट परिक्रमा गर्ने अर्थात् गुम्बा चैत्य आदिको परिक्रमा गर्ने पोरा गर्ने त्यस्तै हिसाबले दण्डवाद प्रणाम गर्ने आदि शारीरिकबाट हुने किसिमको पुण्य कर्महरू गर्न सकिन्छ।
तर त्यस शरीरले गर्ने धर्मलाई चाहिँ मनासिकको सोच सङ्कल्पले साथ दिएन भने त्यो धर्म कर्म चाहिँ अलिकति के भन्छ नपुगेको जस्तो हुन जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मनमा एउटा स्वार्थीपूर्ण विचारले आफ्नो जीवनको लागि र आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित भएर अनि मनमा हुने नहुने लौकिक विचारहरू खेलाइराखेर अनि शारीरिकबाट चाहिँ प्राणायाम गर्ने, दण्डवत ढोग गर्ने, परिक्रमा गर्ने, त्यस्तै हिसाबले चाहिँ तपाईँको मन्त्र आदि उच्चारण गर्ने गरे तापनि अनि त्यो धर्म चाहिँ त्यो पुण्य चाहिँ अलिकति अधुरो हुन जान्छ, किनकि त्यसलाई सोच सङ्कल्प आधारित एउटा धर्मको विचारले चाहिँ साथ पाएको हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले शरीरले धर्म कर्मको पुण्यमा शरीर लागि पर्दा त्यसलाई अवश्य पनि मनको साथ चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण विशेष गरेर मनको तर्फबाट विशुद्ध संयक विधि पूर्वक अनि धर्म कर्मको अभ्यास गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरत छ। शरीर र वचनको मार्फतबाट गरिएको पुण्य र धर्म कर्मलाई हेर्दाखेरि धेरै नै धर्म र पुण्य कर्म गरेको जस्तो देखिए तापनि यदि त्यसलाई चाहिँ मन अर्थात् चित्तले साथ पाएको छैन भने त्यो धर्म र पुण्य चाहिँ अनि विशुद्ध संयक धर्मको अभ्यासको रूपमा कदापि मान्दैन। त्यसैले विचारपूर्वक अनि मनमा एकनिष्ठ एउटा धर्मप्रतिको सोच सङ्कल्प भएर नै अनि धर्म कर्म गर्न चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। धर्म कर्म गर्ने क्रममा चार आर्य सत्य मार्फत अनि धर्म कर्मको अभ्यास गर्न जान्नु अत्यन्तै आवश्यकता छ। आर्य मैत्रीले उत्तरतन्त्र शास्त्रमा के बताएको पाइन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम दुख बिरामीबाट मुक्ति मोक्ष चाहेको छ भने त्यो दुख बिरामीको कारण पत्ता लगाउन अत्यन्तै आवश्यकता छ। यदि दुख बिरामीबाट मुक्ति मोक्ष र शान्ति प्राप्त गर्नु छ भने त्यो दुःखको कारणलाई नाश गर्नु अर्थात् त्यसबाट चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता छ भनेर बताएको छ। त्यसैले त्यो श्लोकलाई आधार मान्दै सर्वप्रथम कुनै व्यक्ति दुःखबाट बिरामीबाट मुक्ति हुन चाहन्छ भने त्यो दुख बिरामी कसरी भयो भने त्यो दुख बिरामीको चाहिँ स्रोतलाई पत्ता लगाउनु, त्यसलाई जान्नु अत्यन्तै आवश्यकता छ। तर जानेर मात्र हुँदैन, त्यो जानिसकेपछि त्यसको कारण के हो त, त्यो हेतु के हो त, त्यो हेतुलाई अनि हेतु पत्ता लगाइसकेपछि त्यो हेतुलाई कसरी चाहिँ नाश गर्ने, नाश गरिसकेपछि अनि दुःखको कारणबाट चाहिँ र दुःखको कारण र दुःख दुवैबाट चाहिँ कसरी चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसैले तथागत भगवान गौतम बुद्धले सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त पश्चात उहाँले चाहिँ धर्म देशना दिनुभएको थियो। धर्म देशना दिँदाखेरि चाहिँ चार आर्य सत्यबाट सुरुवात गरेर कैयौँ धर्मको उपदेशहरू दिएको पाइन्छ।
र 4 आर्य सत्यमा आधारित धर्मको उपदेश दिने क्रममा सर्वप्रथम त यो दुःख के हो त भनेर दुःखको पहिचान गर्नु, दुःखलाई पत्ता लाग्नु नै अत्यन्तै आवश्यक छ। दुःखलाई पहिचान भइसकेपछि दुःखलाई नाश गर्नका निमित्त दुःखको हेतु अथवा दुःखको कारणलाई अनि परित्याग गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। दुःखको कारणलाई त्यसलाई परित्याग गर्नको लागि त्यसको प्रतिकार स्वरूपको अनि मार्गदर्शन प्रतिपादित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। जब त्यो मार्गदर्शनलाई प्रतिपादित गराइसकेपछि त्यो दुःख र दुःखको कारणबाट पूर्ण रूपले चाहिँ मोक्ष हुन्छ भनेर बताएको पाइन्छ। 감성과 이 대외라시 대외 중에 근데 인바선 대바이나 근데 민중이 아까 그렇게 또 말해 यदि यो त्रिधातु अर्थात् यो संसार भित्र नै तपाईको सुख र शान्ति छ। यस संसारबाट चाहिँ मैले तपाईको सुख र शान्ति पाउँछु भन्ने खालको विश्वास राखेर यदि तपाईले अभिलाषा राख्नुहुन्छ भने यस त्रिधातु अर्थात् यो संसारबाट चाहिँ सुख र शान्ति चाहिँ कदापि प्राप्त हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। 지금 동거동거 시합을 시합한테 감성코와 뛰는 까불 동아요 까불 동아는 되게 많이 봐 감성코와 탐제 동아가 마시 마시아바 사시부 된다는 말에 त्यसैले दुःखलाई पत्ता लगाउनु अर्थात् दुःखको पहिचान गर्नु भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो तपाईको चाहिँ त्रिधातु अर्थात् यो संसारभित्र चाहिँ तपाईको कहिले दुःख हुन्छ कहिले दुःख नभएको अलिकति सुखको क्षण जस्तो पनि हामीले वेदना गर्छौँ, हामीले भोग्छौँ। तर वास्तवमा त्यो नभइकन सारा संसार नै तपाईको चाहिँ दुःखको भाँडा हो भन्ने खालको पहिचान चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने हाम्रो मनमा वैराग्य जाग्न चाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो अथवा दुर्लभ हुन जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। 빼나 전부는 뛰다 보니까 봐이나 야긴 여봐다 야긴 매번 롬바 나서 봐 뭐지 여봐인 바래 त्यसैले एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले यही जम्बुद्वीप हामी जहाँ बसिरहेको छौँ यसलाई नै हामीले चाहिँ निहालेर हेर्ने हो भने कुनै ठाउँमा कति विकास भइसकेको अवस्था छ, कुनै ठाउँमा अत्यन्तै विकासको नाम समेत पनि नभइरहेको नाना नाना थरीकाको चाहिँ परिस्थितिहरू हामीले झेलिरहेको छौँ, हामीले भोगिरहेको पाउँछौँ। 지난 누구나 소방 뭐 여러 때 있나야 가와를 친거 있나야 탐제 두마가 자들이 요래 तर जे जस्तो भए तापनि विकासित भइसकेको ठाउँमा जाँदाखेरि होस् या विकास नभएको ठाउँमा जाँदा पनि सबै ठाउँमा दुःखले बराबर तरिकाले चाहिँ व्यक्ति भएको दुःखले बराबर तरिकाले चाहिँ लागु भएको चाहिँ हामीले पाउने गर्छौँ। 치기 lumba jojo tanki नासम दिके थोगे मारे त्यसैले सुख र शान्ति भनेको चाहिँ बाहिरको रूप फेरेर बाहिरको ठाउँ फेरेर परिस्थिति फेरेर अनि मनमा शान्ति हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। मतलब शान्ति भनेको कुरा चाहिँ बाहिरको कुनै अवस्थामा पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ। नसोच त्यस्ता खम्बारे त्यहाँपछि लोरे 랑가에 간지 자기 교직네 자기 예수 누구들 내가 전기 된데기 밑에 일단 나타나 가지고 스탠다드 나온다 스탠다드 가지고 찾기 말해 जस्तै कि उदाहरणको रूपमा एउटा व्यक्ति जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईको चाहिँ मोटरको बाटो पनि नभएको बत्ती नभएको त्यस्तै हिसाबले चाहिँ तपाईको विकसित अनि एउटा फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ तपाईको त्यो सामग्रीहरू नभएको विकट ठाउँबाट चाहिँ एकदमै विकसित ठाउँमा आएर उसले ठाउँ फेरेर पनि परिवर्तन भए तापनि उसले ठाउँ त फेर्न सक्यो तर मनमा राखेको दुःख मनमा राखेको पीडा उसले कतापि फेरेको चाहिँ पाइदिन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ बाहिरको परिस्थिति ठाउँ घर आदि तपाईको फेरे तापनि मनभित्र त्यो व्यक्तिमा चाहिँ पीडा र तपाईको चाहिँ दुःख अनि त्रस चाहिँ जहिले पनि मनमा आइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। 아버도 그런 대변 로슨 주시들인가 지금업의
야게 셔다게 첨부치기 되나야 텔라파베 나스미티기 철치에 말에 단동이나야 전부된 디나와 강화 망보, 녀다 망보, 샘다 망보 준비되어 있는 말에 यदि बाहिरको विकासले मनलाई शान्ति पाउने हो भने हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेरौँ, पछाडि फर्केर हेरौँ। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि नभएको कुराहरू आजको दिनमा हामीले देख्ने गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाहिरको विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने कतिसम्म विकास भएको छ भन्ने कुरा यहाँलाई सर्वविदितै छ, सबैले थाहा भएको कुरा हो। र त्यो विगत 30 वर्षदेखि बाहिरको भौतिक विकास जति भएको छ त्यस्तै हिसाबले अहिलेको अवस्थामा मानसिक विकास भएको कि हामीले पाएको छौँ त? 이제 나 샘기 되게 top 샘도 기와 당고 보여래 샘도 상으로 당고 보여래 त्यसैले यदि पक्का पनि सुख र शान्ति, भित्री सुख र शान्ति, आत्मा शान्ति चाहेको छ भने बाहिरको रूप फेर्नाले केही पनि हुँदैन। त्यसैले मनलाई विकास गर्नुपर्छ। मनको सुख र शान्तिलाई विकास गर्नुपर्छ भने अनि मानसिक स्थितिलाई विकास गर्नुपर्दछ भने भन्नुहुन्छ। 샘도 상으로 ताए थाशे 상셔데 책임은 차야 되는 말에 मानसिक विकास गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा, सबभन्दा उत्तम, अति उत्तम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ असल सुविचार, अर्थात् सुविचार आफ्नो मनमा पलाउनु, सुविचारको विकास गर्नु। र सुविचारलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको एकमात्र स्रोत, एकमात्र मार्गदर्शन भनेको धर्म हो। त्यसैले धर्मलाई व्यवस्थित ढङ्गले जसले चाहिँ आवेश गर्न सक्दछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ मनको शान्तिलाई चाहिँ उसले विकास गर्न सक्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। 책임은 제바대야 이 아마 소소소고 아마 나와대 나네 현재 교도는 저기 말에 또 생기 통하네 민중 장기 장기 생기를 개발 통하네 미국 야고 제냐면 야고 제가 제가 고고요 됐어 अब मानसिक विकास कसरी गर्ने त? मानसिक विकास कसरी गर्ने, मानसिक अभ्यास, धार्मिक अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने खालको प्रश्न पक्क बनिरहेको छ। र त्यो कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुम्बाभित्र आएर अनि थपक्क बसिएर ध्यानपूर्वक बसिएको जस्तै मनबाट चाहिँ मन्त्र तपाईँको चाहिँ तरानी प्रार्थना आदि जप गर्ने, वाचन गर्ने र मनमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको विकास ल्याउन सफल भएन भने त्यसलाई चाहिँ धर्मकर्मको विकास अर्थात् धर्मकर्मको अभ्यास कदापि भन्दैन। र त्यसैले मनभित्र विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको मैत्रीको भाव अनि करुणामायाको सोच, त्यस्तै हिसाबले अरूलाई फाइदाजनक तपाईँको चाहिँ सोच, परोपकारी सोच, बोधिचित्त जस्तालाई चाहिँ जति सक्दो तपाईँको मनमा चाहिँ पलाएर त्यसलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ भने अनि तपाईँले चाहिँ मनभित्रको एउटा शान्तिको स्रोत मनलाई चाहिँ त्यसरी त्यो अभ्यासको माध्यमबाट चाहिँ विकास गर्न सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ। 생기통하는 책임은 제가라 정말 대바시는 남사 생각하는 같은 사들이요. त्यसैले यो अत्यन्तै आवश्यकताको विषय छ। यदि मनको माध्यमबाट धर्म कर्म गर्न चाहेको छ भने त्यसैले त्यो व्यक्तिले चार आर्य सत्यको बारेमा विषयमा ज्ञान हुनु अत्यन्तै आवश्यकता छ। त्यही 대바시에 나는 당고도 동안 대마 त्यही 동안 대바시에 통하다 정말 동안 시험을 치고 있어요. त्यसैले चार आर्य मध्येमा सर्वप्रथम दुःख सत्य, त्यसैले दुःख सत्य के हो त भनेर त्यसलाई बुझ्न जान्न अत्यन्तै जरुरत छ। 그거 동안 아시는 분이 시험이나 근데 그거에 탐지기 samake 디토와 कवल 탑득 탑시 세배관은 कवल 탑득을 दुःखलाई बुझ्न जान्नको लागि सर्वप्रथम संसार नै दुःख र दुःखको स्वभाव हो भनेर चाहिँ जान्नु अत्यन्तै आवश्यकता छ। जब संसार नै दुःखको स्वभाव हो भनेपछि त्यहाँदेखि तपाईको चाहिँ त्यस दुःखमय संसारबाट चाहिँ त्यस दुःखको बन्धनबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुने भन्ने खालको सोच पुर्याउन सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि दुःख सत्य अर्थात् दुःख सत्यलाई जान्न अत्यन्तै आवश्यकता छ भनेर भन्नुहुन्छ। 지난 동안 인바의 인바 시에는 연대 가야 시바이나 신라의 시바의 전중에 나도
像东方人的那个什么色路是，可能把了你这给对了，就是给了个些什么拿新钱呢？东方人们些什么人呢？现在第一个呢，考完了教完这个呢，生了你中的什么样头给了给多不嘞त्यसैले दुःखलाई दुःखको रूपमा दुःखलाई दुःखको स्वभावको रूपमा जान्न अत्यन्तै आवश्यकता छ यदि जानियो भने त्यसको विशेषता के छ त भनेर प्रश्न गरियो भने आचार्य शान्तिदेवले बोधिसत्वचर्या अवतारमा यसरी बताउनु भएको छ यदि तपाईले दुःखलाई जानियो भने दुःखबाट उम्किने खालको सोच वैराग्य तपाईको मनमा जागिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको बाहिर तपाईको मनमा जागेपछि त्यसकारणले गर्दाखेरि दुःखमा पर्ने कारणलाई चाहिँ नाश गरी संसारबाट चाहिँ अनि पूर्ण रूपले मोक्ष हुनको लागि चाहिँ उत्साह अर्थात् तपाईको चाहिँ एउटा सोच तपाईको मनमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर धार्मिक सोच बोलाउँछ भनेर चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ考了教育这个呢，考了教育这个团呢，才把色网，我叫色路这个有的，我叫没把色图有的。 त्यसैले यसरी संसार नै दुःखको स्वभाव हो दुःख हुन् भन्ने बुझियो भने अनि तपाईँ हामीमा संसारीको दोषको एउटा सोच हामीसँग हुन्छौँ जस्तै कि एउटा घमण्ड अहम आदि त्यो सोचले चाहिँ हामीलाई दुःख दिनुपर्छ त्यस्तो किसिमको सोचलाई चाहिँ परित्याग गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको सोचलाई चाहिँ नाश गर्नको लागि दुःखलाई जान्यो भने त्यसले चाहिँ अत्यन्तै अनि फाइदा हुने खालको लाभदायक काम चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो तपाईको चाहिँ घमण्डलाई परित्याग गर्नको अनि मूल एउटा विशेष एउटा गुण चाहिँ दुःखले जान्नेको कारणबाट चाहिँ अनि प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ दुःखलाई जान्यो र दुःखलाई बुझ्यो भने त्यसको विशेषता अर्थात् गुण हो त्यति मात्र नभइकन मडा म जस्ता संसारका दुःखमा भौँतारिरहेका प्राणीहरूलाई अनि देखेपछि अरूप्रति एउटा करुणा मायाको सोच अनि दया माया पलाउने अनि मद्दत पनि यस दुःखलाई जान्नेको कारणबाट चाहिँ हाम्रो मनमा करुणा माया जाग्नमा पनि मद्दत पुग्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यसैले दुःखमा कोही पनि नपरोस् भन्ने खालको सोच हुन्छ दुःखमा परेको व्यक्तिलाई देखेपछि हाम्रो मनमा तपाईको चाहिँ करुणा माया जाग्छ दया माया जाग्छ दुःखमा पर्छ कि भन्ने खालको डर हुन्छ त्यस्तो भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले चाहिँ अनि त्यसबाट उम्किनको लागि त्यसबाट मुक्ति हुनको लागि चाहिँ अनि उसले चाहिँ अरू एउटा के भन्छ त्यसबाट उम्किनको लागि चाहिँ अनि मोक्षको स्रोत अनि उसले खोज्दाखेरि ऊ चाहिँ धर्मको सम्पर्कमा आउनमा चाहिँ मद्दत पुग्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यसैले यो गर्नु हुँदैन यो गर्नाले गर्दाखेरि मैले यस्तो किसिमको दुःख पाउँछु भन्ने खालको पत्ता लगाइसकेपछि नराम्रो कर्महरू गर्नतर्फ चाहिँ आफू लाग्दैन राम्रो कर्महरू गर्नमा चाहिँ आफू लागि पर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यसरी तपाईको चाहिँ दुःखको विषयलाई बुझिसकेपछि अनि हामी सबै यो संसारिक दुःखबाट कसरी मुक्त हुने अनि मुक्ति हुनको निमित्त धर्मको अभ्यासमा कसरी चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच हाम्रो मनमा लागेर अर्थात् पलाएर अनि धर्मको अभ्यासमा लागि पर्नमा चाहिँ ठुलो यसले चाहिँ योगदान पुर्याउँछ भनेर भन्नुहुन्छ अनि यसैले दुःखलाई जान्नु अत्यन्त आवश्यकता छ यदि दुःखलाई जान्यो भने त्यो दुःखबाट अनि उम्किनुको निमित्त दुःखको कारण समुदय सत्य हुन्छ दुःखको कारण सत्य त्यो कारण सत्यलाई बुझेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी परित्याग गर्ने त्यसलाई कसरी झेल्ने त्यसबाट कसरी चाहिँ मुक्ति हुने भन्ने खालको सोच अनि मनमा पलाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ दोस्रो आर्य सत्य हो जसलाई समुदय सत्य
कारण अथवा दुःख हेतु सत्य भन्नुभन्दा फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। 동학이교 가르쳐봐야나 지단 동학교 교성이나 동학교 싸워대 당진이 말에 अब दुःखको कारण दुःखको हेतु के हो त भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतयामा दुःखको कारण चाहिँ आत्मग्रह हो। म र मेरो भन्ने जुन धारणा हामीमा हुन्छौँ त्यो नै दुःखको मूल कारण हो। 일단 동학 내 미겨왔던 용이야래 내 미겨왔대 여자시가 때문에 없어서 냥 왔던 용이야래 냥 왔던 게 싸워대 당진이 말에 दुःख कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि दुःखको कारण चाहिँ तपाईको विशेष गरेर क्लेश रूपी सोचहरुबाट चाहिँ हुन्छ। क्लेश रूपी सोच भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ रिस द्वेष राग आदि नराम्रो सोचहरु चाहिँ क्लेश हुन्। ती क्लेशको माध्यमबाट चाहिँ हामीले दुःख प्राप्त हुन्छ। र त्यो क्लेश चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ कहाँबाट आउँछ भने त्यसको स्रोत खोज्ने हो भने त्यो चाहिँ तपाईको आत्मग्रह म र मेरो भन्ने जुन धारणा जसले बोक्छ त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ रिस पनि उत्पन्न हुन्छ राग पनि उत्पन्न हुन्छ त्यसबाट प्राप्त हुने भनेको दुःख हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुःखको मूल स्रोत भनेको आत्मग्रह म र मेरो भन्ने धारणा जसले लिएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ दुःखको कारण हुन जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। 대다인바야 너는 다와탑에 오마주가 나도 세미기네 semden 제단 단내기 집에 신도 남성 그 저하면 내내게 와서 뭐 해야 되네 뮤직 다 기슈기나 인사와도 나서 용이 왔음이야래 내가 나시 뭔가 저기 나도 내 시바다 가르송에서 내 시베 나도 내내지도 나도 이렇게 순송이 되는데 근데 동나 던져 내가 되는 용이야래 त्यसैले यी दुःखहरू सबै कुकर्मको प्रतिफल हो भनेर चाहिँ बताएको पाइन्छ। जस्तै कि आचार्य चन्द्रकृतिले मध्यमिक अवतारभित्र उहाँले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मनमा भएको नराम्रो सोच र राम्रो सोचले गर्दाखेरि नै तपाईको चाहिँ हामीले बाहिर देखिने हामीले भोग्ने हामीले चाहिँ जुन पाइरहेको छौँ यी सब तपाईको मानसिकले गरिएको अनि कुकर्मको प्रतिफल चाहिँ बाहिरी रूपमा चाहिँ तपाईको देखा पर्न गएको हो भनेर व्याख्या गर्न पाइन्छ। जे होस् सबै दुःखहरू चाहिँ अनि कुकर्मको कारणवश त्यसबाट चाहिँ प्राप्त भएको प्रतिफल हो भनेर चाहिँ आचार्य चन्द्रकृतिले चाहिँ मध्यमिक अवतारभित्र बताएको पाइन्छ। त्यस्तै हिसाबले आचार्य वसुबन्धुले अभिधम्म कोशभित्र पनि अनि त्यसको चौथो परिच्छेदमा उहाँले के बताएको पाइन्छ भन्दाखेरि कर्मको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर कुकर्मको कारणले गर्दाखेरि नै यी लोकहरू यी दुःखको तपाईको भाँडाहरू धेरैहरू लोकहरू हामीले जुन पाइरहेको छौँ यो सब दुःखको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राप्त भएको प्रतिफलहरू हो भनेर चाहिँ अभिधम्म कोशभित्र चाहिँ बताएको पाइन्छ। 지금 장박건데 대자시단 뜬것은 대개는 미개와셔서 와인지 미개와디 교대 독성기 처음에 영만 하는 것성이야래 अनि त्यस्तै हिसाबले भटरा आर्य मैत्रीले तपाईको चाहिँ के बताएको पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुःखहरू के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि नराम्रो कर्म पाप कर्म तपाईको कुकर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि हुन्छन्। ती कुकर्महरू केमा आधारित हुन्छन् भन्दाखेरि कुकर्महरू कुविचार भनेको के हो भन्दाखेरि रिससँग समावेश भएको विचार रागसँग चाहिँ समावेश भएको विचार र तपाईको अज्ञान त ज्ञान नहुनुसँग समावेश भएको विचार यी तपाईको चाहिँ रिस राग द्वेषमा चाहिँ आधारित अज्ञानतासँग आधारित विचारहरूबाट गरिएको अनि कर्मको प्रतिफलहरू सब चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ दुःख हुन्। त्यसैले दुःखको कारण चाहिँ हामीमा भएको कुविचारहरू चाहिँ दुःखको कारण हुन् भनेर चाहिँ आर्य मैत्रीले बताएको पाइन्छ।
러면 나와서 러면 주변 나도 영어견은 말이 직접다 딸의 중앙의 통계 정신성만 생 그저 수단에서 영 몇편보다 탐제 직접다 직다 하나의 공항들 같은 중앙이 생겨요. 되는데 동아이 유튜브들이 그 명망 명배교 싸와대 단체인데 단체인데 동아 탐지 싸와 탐지 공다 내가 탐지기 중서도 자들이래. त्यसैले दुःखको कारण आत्मग्रह म र मेरो भन्ने धारणा हो भनेर चाहिँ मध्यमिक अवतारभित्र अर्यचन्द्र कृतिले बताएको पाइन्छ। यो आदरहीन तपाईको चाहिँ पञ्चस्कन्धले जोडिएको हाम्रो यो शरीर रूप स्कन्ध, वेदन स्कन्ध, संज्ञ स्कन्ध, तपाईको चाहिँ संस्कार स्कन्ध, विज्ञान स्कन्ध, त्यो सबै 5वटा स्कन्ध जब मिलेको छ त्यसलाई चाहिँ पञ्चस्कन्ध, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पृथक जन भनेर दिन्छौँ। त्यहाँ म र मेरो भन्ने ठाउँ हामीले खोज्दाखेरि पाइन्न। नभएको म र मेरोलाई फेरि तपाईको चाहिँ म र मेरो भन्ने हामी गर्छौँ नि, त्यो हाम्रो अज्ञानता हो, त्यो हाम्रो आत्मग्रह हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्मग्रह नभएको कुरालाई छ भन्ने खालको एउटा विचार, नराम्रो कुविचार हामीसँग चाहिँ पलाइरहेको छ। त्यस कारणबाट चाहिँ के जन्मिन्छन् भन्दाखेरि यी नराम्रो क्लेशहरू, रिस राग द्वेष ईर्ष्या अहमहरू चाहिँ त्यो छोडेर जन्मिन्छ। त्यो रिस राग अहम आदि कुराले चाहिँ के दिन्छन् भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ अनि के अरे विचारलाई नाश गरी कुविचार पलाउने गर्छ। त्यो कुविचार पलाइसकेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भनेको दुःख हो। त्यसैले चाहिँ यी दुःखको कारणहरू सबै के हो भन्दाखेरि पाप कर्म। पाप कर्मको कारणहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा भएको नराम्रो क्लेश रूपी नराम्रो विचारहरू, जसलाई कष्ट दिने खालको विचारहरू छन्, त्यो विचारहरू, नराम्रो विचारहरूको स्रोत चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्मग्रह नभएको मलाई छ भनेर एकदमै तपाईको चाहिँ बानी बिगारेर लागेको अवस्था जुन छ त्यसलाई आत्मग्रह भन्छ। त्यसैले चाहिँ अनि सबै दुःखको कारण, त्यसको मूल जरा नै के हो भन्दाखेरि अनि आत्मग्रह, म र मेरो भन्ने जुन सोच हामीसँग छ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ हो भनेर चाहिँ अर्य चन्द्रकृतिले चाहिँ मध्यमिक अवतारमा चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। 근데 동화단 탈에 대화 탈에 되고 대 고가 된 거예요. 근데 대도 고가 된 거다. 탈을 잡아라. 좀디 요 남기 된 거. 하나 정보는 인자와 소매 저기 연대도 야도 저거 소매이래. अब दुःख मुक्ति अर्थात् दुःखबाट मुक्ति भएको, दुःखबाट हटिएको अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि मोक्ष। त्यसैले दुःखबाट हटिएको मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि तपाईको चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ छ। यो मार्गदर्शनलाई तपाईले अपनायो भने त्यसपछि तपाईले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो दुःखलाई कसरी हनन गरेर, यो दुःखलाई कसरी परित्याग गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो दुःखलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नाश गर्ने मार्गदर्शन भनेको चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो मनमा नभई नहुने दुःखलाई नाश गर्ने हतियार भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ मैत्रीको सोच, करुणा माया आदि त्यस्ता जस्ता तपाईको चाहिँ सुविचारहरू चाहिँ दुःखको प्रतिकारहरू हुन्। यदि त्यो प्रतिकारहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा उतारेर अभ्यास गर्छन् भने, मार्गदर्शनलाई आफ्नो व्यवहारमा ल्याउँछन् भने, अनि मार्ग सत्यलाई अभ्यासमा ल्याउँछ भने त्यसबाट चाहिँ त्यसको अभ्यासले चाहिँ दुःख मुक्तिको अवस्थाबाट चाहिँ मोक्ष, दुःखबाट पूर्ण रूपले मुक्ति पाएर चाहिँ मोक्षको अवस्थामा चाहिँ पुर्याउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। 또나 대마시 남사 시에로야나 कुन संवेद खाने तुम चाहिए हमने चलू यार संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू, धर्म अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यी चार आर्य सत्यको अनि ज्ञान पूर्ण रूपले भएर अनि धर्म कर्मको अभ्यास चाहिँ गर्न जानु अत्यन्तै आवश्यक छ। 감성과 연습소반데 탐득의 삼바 인중의 삼바탕 완전 탐제가 민배
number Dawatan, the Gawatan, never to the Samba Chambatan, some Tamil mean number Donatan, Dongan, you want to follow to the Samba Ninjata, some the Tamil, the Lava Sanju Kawanta, do that the Kawanta, which the mean there, Jill, Tambichik in the name, late Dawatan, and it's a means and the Samba Harbor, the Gospel was intimate towns and the Shime, and searching the long doing of the Samba Chandu, so the two years I was sort of the town and Samba now shows. त्यसैले अब यस्तो किसिमको सोच हामीमा हुनु अत्यन्तै आवश्यकता छ। धर्म कर्म गर्दा, धर्मको अभ्यास गर्दा, प्रवचन सुन्दा, अभिषेक ग्रहण गर्नेको क्रममा म लगायत तपाईको समग्र सबै तपाईको प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट हटियोस् भन्ने खालको सोच, दुःख र दुःखको कारणबाट हटिएर अर्थात् उद्धार भएर हैन जाओस्, कोही पनि तपाईको दुःख र दुःखको बन्धनमा नपडियोस्, कोही पनि सबै प्राणीहरू तपाईको चाहिँ दुःख बिनाको सुखलाई सधैँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ दुःख बिनाको चाहिँ सुखलाई चाहिँ सामना अर्थात् त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न भोग्न पाओस् भन्ने खालको सोच। त्यस्तै हिसाबले चाहिँ तपाईको चाहिँ दुःख र दुःखको कारणबाट चाहिँ के भन्छ अब तपाईको दुःख बिनाको कारण दुःख नभएको तपाईको सादा सर्वता सुखले उपेक्ष भएको अवस्थामा सबै प्राणीहरू चाहिँ रहन् भन्ने खालको तपाईको चाहिँ त्यस्तै हिसाबले चाहिँ समस्त प्राणीहरू यस संसारिक दुःखको बन्धनबाट अनि मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गरोस् भन्ने खालको सोच सङ्कल्प, त्यस्तै किसिमको राम्रो विचारहरू मनमा लिएर चाहिँ आज मैले सबै प्राणीको हित, सबै प्राणीको उद्धार, सबै प्राणीहरूको कल्याणको निमित्त मैले चाहिँ यो अभ्यास गर्दछु। त्यस्तै किसिमले चाहिँ आज दीर्घायुको अभिषेक मैले यसरी चाहिँ ग्रहण गर्दछु भन्ने खालको राम्रो सोच सङ्कल्प मनमा लिएर अनि यो अभिषेक ग्रहण गर्दैछु भनेर चाहिँ यहाँहरूको सोच सङ्कल्पमा पनि परिवर्तन गराएर धार्मिक सोच पुर्याउन गर्न चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता छ। त्यसैले यस्तै किसिमको विचारहरू मनमा राखी मनन गरी अनि यो अभिषेकलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। Salatane Sambara Shiva, Telande, Sambara Chavichin, thank you, the social condoms, Sampadan, Pavana, Sotumara Chigi, thank you, Mitra Bash, Sambatan Gentona, Tabana, Tabachamboni, Diva, Tabachamboyan, Tabachambolayan, Juparo, Chimba, Tabadan, Jubamaki, Tabana, Banisoya, Bale, Maki, Tabai, Talaya, Samasan, Misoya, Bale. 你们路面，他把家吃了干嘛汤？你给干嘛汤？什么汤？他们吃了，这种很多也把这这那干嘛汤汤，很多这个民这个汤什么不会告诉他把也别做这干嘛的，干嘛汤什么。三节城这两个说，这后面民族说这个呢，这是呢他们都从这嘛呢告诉他把呢，叫我应该听得我听不听，让他们叫我听他我听你呢，我听听不听嘛就那个。 Самбото фактор да бата тананге таннешебе. Ладен контрол мелонде шивато же самбото антабото да тандени мечидо жобале куя чалошимато томоти семе жананге таджери толче мани дебана рожананда я танданда жон шета. Сене жан вала шете шаден до тунде шете минден. Enengayo turuye ne sheso targa tadene lenji maye bora lonta batnyala isige kando denge tande repoda tamwa Когда тебя там на Дани добре нам заводить, мы дело добро что тут. Тут я там тут, где там тут я вот то, а сейчас не надо там что там вот не там один дело на чем вот мы не не до затабе на море я вам не чаще на то один чем вот. Sakya на море дело вот то не там на там добро маем бара там добро, я вот там чем вот кому то чем. Again, Chambota, Shalajala, again, Chamba, Hirogi, Cheki, number of Chamba, Gigi, Bosham, Sanawan, Goro, Poton, and Gishala, Shan, and Dambata, but the Chamba, Chamba, again, Chamba. She ordered to them that the Robachim Beki, Bunda, Ruja, the Sasha, and by in the Anandor,
Again, handling the paper, Bemajan, I get this other bar, conducting me, or all of the regular someone day. Thank you, don't say, don't mercy, keyboard number, or December, or against visual, this and element of watching button on the edge of our in la against better than if you to do it on the jungle colony. Several them of an eye, or the number of the long several times, or the other tongue that is the last time, but the it was in the Kibu Bantam, Allah, and Pula Kawachan, the Shu, Sambala, and Nathan, Puyuto, and the Buton to get the nation, what on to Sambala to Loso. Thank you, Lord, to take about the Marseille, and the Varmina, and the Chair of the Kavadinama. Sadri Yamatam Jen, the Tulatem, and Talama, the Tayavan Goro, Samaya, and the Salama, and the Tini, Yukon, Jordan, and Lashaw, and Lamana, and the Loka, the Gentleman, and Chidamayo, Pamolo, the Yukon, Jordan, and Shushu. Come to Gogan and Yorship, and I sing a Nanjama, to think you know, in Vajra, Java, Sunjay, Lama, Java, Tunisho, come on to think you know, Java, Kara, Shubasa. Today, put a lamania, but the Kia Lamaya, put a lamanja, not to the channel, and to the China, but the Tamata, and you say about the Tambana to go on the component, and then no one in the Tampa, like that. So, Lama, but the Chambata, and Yavani. About the Chambata, about the teaching is very dull, and to the Bata, to get a kind of attention, but to just better than another to go on the Chambata. The better Thomas on the Gibbon, one Chabala. Loving Gates, our Lamala Chavani, say about the loving Chavanam, the level to Talamala, Uncle, and by him, Talayan, John, the Jordan, and Balam, and the books and so on the bottom of the logo. Amalama, Mother Latam, get a better marching at Thomas, and my Shiva, and the meter, and the Shable or issue. Don't go one just to get so shit on the get away, get Mon boy, Lotoi, Varloi, Repoice, Norboy, Repoice, the boy, Repoice, the boy, Repoice, Lomboy, Repoice, Lojoy, Repoice, Mobile, Repoice, the Jamboy, Bomboy, Gavin, Jama, Yemoy, Boy, Repoice, Loy, Jordan, Number, Gavin, Gavin, Lama dangi buragi zuwa tami debe zhondu minje ge wangura samoy shwe yu urwagi ui doi jen zhove de doi she zoi chene jing lam doi zoi soi jen bege jorje me doi zhan zhen lai ni je yin de genbai Jindu nide kuwa yen zhage nanda shin Chepa shui kui me gyur drje den lai shui zoi zoi Soi me gai sayai tabu Soi doi soi Toi me yoi gan sai chenpo Zho zoi zoi Gyurmen doi den lai shui zoi zoi La mai ku gai san wa zoi den jen doi gu de Ye pa su wa de la ma dan zha wa me pa Jin ge lo sai zhen bu ge zhou zhen me doi zhan zhe rai li zhen yin de ge mai de san ge zhen doi me de wu wa Lu ge nam dai xin lai che pa zhuai e dai ge rai ra dai men dai Gong yin me dai yai me gui me ge rai dai
मलाई यसरी यो आयुका विषय प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा अनि कृतज्ञता स्वरूप अनि मण्डल अर्पण गर्दछु भन्ने सोच राखी यो मन्त्र पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ Sai shi bei ge zhuan xuan me guo zhang ri ran ning xi nie de yan ba de san ge xing de ne ge hu wa zhe ge nam da xing lai zhe ba shu yi dang wu ru Ratna men da gam ni le ya da ya ne gu min yu ren de zhe dian da shu zu so min ga chang yang da bu松多松推没有嘎达全部修苏대신 도지 모를修苏那么古刚上了说저도 그제 영화를 소화한데 핀랜드 다시 개발을 소화 라마 간다와 네발 진게 로 사시北京就是美国咱们日常那些应该干吧商业行动每个普拉伊这个南大行了这个说一当古罗Ratna们的今年呀大呀美国美国所见的说那个长阳大不松多松推没有嘎达全部，说的这多节目，说那么古刚上了说完的，超多古仔人话了说完，听了那新加坡了说完的，那么当着我们不来经济罗，保证那么古仔点吧。간염용화 대기 정화단 다시 말에 조사 대장에 열도 상계살라 Sit
It